નમસ્કાર, ગુજરાતની સાથે હું છું પાર્થ મોદી। સમાચારની શરૂઆત કરીએ, જોઈએ કેટલાક મહત્વના સમાચાર। તો વાત કરીએ, બ્રિક્સ દેશોના જૂથે 6 નવા દેશોને તેમાં જોડાવા આમંત્રણ આપ્યું। દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાન્સબર્ગમાં 3 દિવસ સમિટમાં બ્રાઝિલ, રશિયા, ભારત, ચીન અને દક્ષિણ આફ્રિકા આ વિષય પર વિગતવાર ચર્ચા કરવા માટે ભેગા થયા હતા। બ્રિક્સ દેશોના તમામ નેતાઓએ આજે તેના વિસ્તરણની જાહેરાત કરી છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ તમામ 6 દેશોનું સ્વાગત કર્યું હતું। સાથે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં આયોજિત બ્રિક્સ સમિટને સંબોધિત કર્યું હતું। આ દરમિયાન બ્રિક્સની સિદ્ધિઓની ગણતરી કરતી વખતે તેમણે કહ્યું હતું કે એક ધરતી એક ભવિષ્ય બ્રિક્સ દેશો માટે મહત્વના છે અને ભારતના બ્રિક્સ દેશો સાથે ખૂબ જ ઘનિષ્ઠ સંબંધો છે। તેમની દેશો સાથે થયેલી બેઠકના અનેક સકારાત્મક પરિણામ સામે આવ્યા છે। બ્રિક્સ સંમેલનમાં પીએમ મોદીએ વિદેશની ધરતી પર ભારતના ચંદ્રયાનની સફળતાના વખાણ કર્યા હતા અને કહ્યું હતું કે ચંદ્રયાન 3ની સફળતા માનવજાત માટે મહત્વપૂર્ણ છે। સાથે જ તેમણે ચંદ્રયાન 3નું સોફ્ટ લેન્ડિંગ વિશ્વના વૈજ્ઞાનિકોની ઉપલબ્ધિ ગણાવી હતી। सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि 3 दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध है, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में जुड़ने के लिए कॉन्सेंसस बनाने में योगदान देगा। फ्रेंड्स, ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को
एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। અમદાવાદ હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર મનોરમા મોહંતીએ વરસાદને લઈને આગાહી વ્યક્ત કરી, જેમાં રાજ્યમાં 5 દિવસ વધુ વરસાદ ન પડવાની આગાહી કરાઈ છે। જ્યારે 2 દિવસ સૌરાષ્ટ્રમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે। અલ્નિનોની અસરના કારણે વરસાદ નહિવત પડવાની શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે। જોકે દક્ષિણ ગુજરાત, સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી આગામી 24 કલાક છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે। જ્યારે ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, રાજકોટ, પોરબંદર, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। દરિયાઈ વિસ્તારમાં વાતાવરણમાં ભેજના કારણે વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે। ઉલ્લેખનીય છે કે 2 ડિગ્રી તાપમાન વધતા રાજ્યમાં ગરમીનો અહેસાસ થશે। अगले 5 दिन में गुजरात स्टेट में बारिश ज्यादा होने का कोई संभावना नहीं है और सौराष्ट्र में अगले 2 दिन में छुटपुट लाइट रेन हो सकता है और 2 दिन का बाद मोस्टली ड्राई वेदर इज एक्सपेक्टेड। एंड गुजरात रीजन में मोस्टली नॉर्थ गुजरात रीजन कल परसों से ड्राई होने का संभावना है और साउथ गुजरात में जैसे सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, ये एरिया में लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस। अभी फिलहाल गुजरात स्टेट में एक्टिव रेनफॉल एक्टिविटी देने के लिए कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है। अभी जो है, जो मॉइस्चर है, उसके लिए थोड़ा सा लाइट रेन कहीं कहीं जगहों में हो सकता है। 24 आवर्स में गुजरात रीजन में बनासकांठा से शुरू करके साउथ गुजरात तक काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में एक आध जगहों में लाइट रेन हो सकता है। मोस्टली लाइट रेन रहेगा एक आध जगह में। अभी तक जो बारिश हुई है गुजरात स्टेट एज ए होल में 23% एक्सेस अभी भी रेनफॉल है और लगभग सीजनल रेन का 94% एंड एबव रेन हो चुका है। अहमदाबाद में भी 1-2 दिन के लिए लाइट रेन हो सकता है, लेकिन लाइट रेन होने का जो संभावना है वो हर एरिया में नहीं है, कहीं एक आध एरिया में हो सकता है। वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। एल्निनो का इफेक्ट कह सकते हैं, एल्निनो काफ़ी वीक है, लेकिन अभी जो फिलहाल हमारा अरबियन सी भी इतना एक्टिव नहीं है और बे ऑफ बंगाल में जो भी सिस्टम बन रहा है वो मोस्टली ऊपर जा रहा है और वो टर्न करके कर्वेचर ले रहा है और हमें इतना बारिश इसके कारण से नहीं मिल पा रहा। अभी टेम्परेचर मोस्टली 1-2 डिग्री बढ़ सकता है। ગુજરાતીઓ દેશ વિદેશમાં પ્રવાસ માટે જાણીતા છે, ત્યારે ગુજરાતીઓને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ ફેરનો પ્રારંભ ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે થયો છે, જેના બીજા દિવસે સારો પ્રતિસાદ જોવા મળ્યો। ખાસ કરીને વાત કરીએ તો ગુજરાતીઓ માટે
હિમાચલ, પંજાબ, દિલ્હી જેવા રાજ્યોના પ્રવાસન નિગમ દ્વારા વિવિધ પ્રકારના પેકેજોની ઓફર કરાઈ છે. હિમાચલ પ્રવાસન નિગમ દ્વારા હિમાચલ આવનાર પ્રવાસીઓ માટે 40% સુધી પેકેજની ઓફર કરાઈ છે. કોરોના મહામારી બાદ પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો હોવાનું પ્રવાસન વિભાગના અધિકારીઓએ માહિતી આપી હતી. देखिए पंजाब में जो टूरिज़्म का और जो ट्रैवल का माहौल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है इस टाइम। पंजाब जो कि बहुत सालों से जाना जाता था, जहाँ पे कि स्वर्ण मंदिर है जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, बट उसके अलावा भी पंजाब में बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह हैं जिसके बारे में लोगों को अभी उतना नहीं पता है, पर जिसको अब यहाँ पर हम आके प्रमोट कर रहे हैं। पंजाब में स्वर्ण मंदिर के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहें हैं जहाँ पे कि लोग आते हैं एंड विजिट करते हैं। पंजाब जो पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ अमृतसर में एक रात या फिर 2 रात लोग स्टे करते हैं, फिर वहाँ से आगे हिमाचल के लिए या फिर जम्मू कश्मीर के लिए निकल जाते हैं, पर अब ऐसा सिनेरियो नहीं है। पंजाब आज की डेट में इतना अच्छा और बड़ा डेस्टिनेशन हो गया है जहाँ पे हम अलग अलग सिटीज़, अलग अलग शहरों को प्रमोट कर रहे हैं। तो पंजाब एक ऐसी लैंड है, एक ऐसी धरती है जहाँ पे ना सिर्फ स्पिरिचुअल बल्कि कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम, बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं। पंजाब में अगर हम बात करें पंजाब में आने के लिए, तो 2 हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, एक है चंडीगढ़ और एक है अमृतसर। तो जब आप पंजाब आना चाहते हैं सो आप एक गेटवे से पंजाब में आ सकते हैं और दूसरे गेटवे से पंजाब से वापस जा सकते हैं। या तो आप चंडीगढ़ आइए, पूरा पंजाब घूमिए और लास्ट में अमृतसर जाइए, वहाँ पे घूमिए, फिर आप वहाँ से वापस आ सकते हैं, या फिर आप शुरुआती अमृतसर से कर सकते हैं और घूमते घूमते आप चंडीगढ़ आइए, फिर वहाँ से आप वापसी का देख सकते हैं। अहमदाबाद से दोनों ही शहर बाय एयर कनेक्टेड हैं। देखिए पंजाब में जो टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। हमारे पास जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर का जो पिक्चर लगी हुई है, वहाँ पर हर रोज़ के एटलीस्ट 1 लाख लोग ट्रैवल विजिट करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है कि और किसी जगह पे इतना ज़्यादा ट्रैवल फुटफॉल नहीं होता जितना हमारे यहाँ पर होता है। इसके अलावा जो अटारी वाघा बॉर्डर है अमृतसर के अंदर, वहाँ पे एटलीस्ट एवरी डे, हर रोज़ वहाँ पे 25 से 30 हज़ार लोग जाते हैं जो कि बॉर्डर सेरेमनी को विटनेस करते हैं, उसको देखते हैं। तो यहीं से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब में हर साल, हर दिन इनफैक्ट कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट का ना सिर्फ फ्रॉम इंडिया, सिर्फ हिंदुस्तान से, बल्कि बाहर के देशों से भी उनको वेलकम करते हैं। देखिए दिल्ली में हम यहाँ गांधीनगर में आकर के दिल्ली के पर्यटन स्थलों को और दिल्ली पर्यटन जो विभिन्न प्रकार के टूर्स दिल्ली में चलाता है उनको प्रमोट कर रहे हैं। उसके साथ दिल्ली पर्यटन में अभी कुछ ऐतिहासिक स्थलों को लेकर के हेरिटेज वॉक शुरू किए हैं, हॉन्टेड हेरिटेज वॉक शुरू किए हैं, जिसमें लोगों का काफ़ी रुचि है। लोग दूर दूर से हमारे हेरिटेज वॉक्स को विजिट कर रहे हैं और हेरिटेज वॉक्स के माध्यम से वो दिल्ली के कल्चर को, ट्रेडिशन को, हेरिटेज को बहुत नज़दीक से जान पा रहे हैं। दिल्ली में तो 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, कुतुब मीनार है, हुमायूंस टॉम्ब है, रेड फोर्ट है। उसके अलावा जो टूरिस्ट आते हैं वो हमारा अक्षरधाम मंदिर है, लोटस टेम्पल है, पुराना किला है, जू है, अभी नेशनल वार मेमोरियल है जो कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर के देखते हैं, और अभी नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय है जो इसको काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है लोगों को कि आकर के विजिट करें। तो लोग देश और दुनिया के जो भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं देश के लिए, जिन्होंने बहुत ही कार्य किया है, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय है। अभी हमारा अमृत उद्यान है जिसको पहले मुगल गार्डन कहा जाता था, इस बार दोबारा वो ओपन किया गया है पब्लिक के लिए। सिर्फ फरवरी महीने में खुलता था, लेकिन इस बार गर्मी में भी खोला गया है कि लोग आ सकें। जिस तरह से यहाँ ये TTF लगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर है, तो एक गुजरात बड़ा मार्केट है एक हिमाचल की टूरिज़्म के लिए, और बहुत सारे लोग जो गुजरात से हैं वो हिमाचल आते हैं। और इसका जो मेन जो मोटो है वो ये है कि जो गुजराती लोग को हिमाचल में सेफ़ एंड सिक्योर रहता है, तो इसलिए लोग प्रेफरेंस करते हैं हिमाचल आना। और दूसरा, एज़ यू नो कि ये एक पीसफुल स्टेट है, सीनिक ब्यूटी है, और हिमाचल को इन ऑल सीज़न एंड ऑल रीज़न की वजह से आप हिमाचल आ सकते हो। कोई भी रीज़न हो, कोई भी सीज़न हो, कभी भी आप हिमाचल ट्रेवल कर सकते हैं। और सेफ़ है, सिक्योर है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और ताज़ो हवा है, फ्रेश एयर मिलती है। और क्योंकि वहाँ वादियाँ हैं, खलखल बहती नदियाँ हैं, झरने हैं, और बहुत सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है। और दूसरा,
रीज़न जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हमारे यहाँ शक्तिपीठ हैं, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, चामुंडा है और भीमा काली है। तो लोगों को हर कोई ना कोई रीज़न रहता है वहाँ आने का, और एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास लाहौल स्पीति है। દુનિયાભરમાં ખાદ્ય વસ્તુ ઉત્પાદનમાં ભારતનો જો ડંકો વાગતો હોય તો એ છે ઈસબગુલનું ઉત્પાદન. ભારતના કુલ ઈસબગુલ ઉત્પાદનમાં 90% ઉત્પાદન ફક્ત ગુજરાતમાં થાય છે. ગુજરાતમાં ઈસબગુલનું સૌથી વધુ વાવેતર ઉત્તર ગુજરાતમાં થાય છે અને તેનો વેપાર પણ ઉત્તર ગુજરાતમાં ઊંઝા અને સિદ્ધપુર વિસ્તારમાં થાય છે. ઔષધીય ગુણ ધરાવતા ઈસબગુલ પ્રોસેસિંગ યુનિટનો પણ ઊંઝા અને સિદ્ધપુર જેવા વિસ્તારમાં આવ્યા છે. હાલમાં ઘોડાચીરું તરીકે વાવેતરનું ઉત્પાદન થાય છે અને ઈસબગુલ તરીકે પ્રચલિત છે. આવો જોઈએ ગુજરાતના ઈસબગુલનો દુનિયામાં કેવો ડંકો વાગે છે તેના પરનો ખાસ અહેવાલ. ભારત અને ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વાવેતર જો થતું હોય તો તે છે ઘોડાજીરું, જેનું સૌથી વધુ વાવેતર ઉત્તર ગુજરાતમાં થાય છે. આ સિવાય રાજસ્થાનના દક્ષિણ ભાગમાં પણ ઘોડાજીરા એવા ઈસબગુલનું મબલક વાવેતર થાય છે. આથી જ ઘોડાજીરા જેવા ઈસબગુલના ઉત્પાદન સાથે જ તેનો વેપાર ઊંઝા અને સિદ્ધપુર માર્કેટયાર્ડમાં થાય છે અને ઘોડાજીરામાંથી ઈસબગુલને છૂટા પાડતા 25 જેટલા પ્રોસેસિંગ યુનિટો આવેલા છે. આમ ઘોડાજીરાનું ઉત્પાદન અને તેમાંથી બનતા ઈસબગુલનો વેપારનું કેન્દ્ર અને ઉદ્યોગો ઊંઝા અને સિદ્ધપુરમાં ફૂલ્યા ફાલ્યા છે. ઈસબગુલની સૌથી વધુ માંગ અમેરિકા, યુરોપ, જર્મની, ઇટલી અને યુકે જેવા દેશોમાં ગુજરાતના ઈસબગુલની ખૂબ જ મોટી માંગ છે. ઈસબગુલ એ સૂકા પ્રદેશમાં થતો પાક છે, એટલે કે નોર્થ ગુજરાત અને દક્ષિણ પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં જે આગળ સેન્ડી સોઇલ છે એમાં ઈસબગુલ વધારે પ્રમાણમાં થાય છે. આમ જોઈએ તો લગભગ સમગ્ર વિશ્વનું 93% ઉત્પાદન અહીંયા ઉત્તર ગુજરાતના આ ભાગોમાં થાય છે. આ ટ્રોપિકલ ક્રોપ છે અને ઈસબગુલના ઔષધીય ગુણો ઘણા છે. ઈસબગુલ છે એ તમે 2 ચમચી ઈસબગુલ પાણી સાથે લઈને સવારે કોઈ તો એને ડાયજેશન કે ઓતરડાના રોગોની સમસ્યા દૂર થાય છે. પેટ મૂત્રમાર્ગમાં દાહ થતો હોય તો એના માટે પણ ઉપયોગી છે. કોલેસ્ટેરોલ વધારે હોય એના માટે પણ ઈસબગુલ ઉપયોગી છે. અને ઈસબગુલ આજકાલ તો આઈસ્ક્રીમ અને ઘણી બધી કન્ફેક્શનરી એટલે કે બિસ્કિટ આઇટમમાં પણ ઈસબગુલનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે. એ ઉપરાંત રંગકામ ને એ બધામાં પણ ઈસબગુલ બહુ વપરાય છે. આને લીધે ઈસબગુલની જે ખપત છે એ દિવસે ને દિવસે વધતી રહે છે. આને ધ્યાનમાં રાખી અને એનું ઉત્પાદન વધારવા માટે પણ એપીએમસી ઊંઝા એ ઈસબગુલના પાકનો કેમ વધારે ઉપજ આવે એના માટે પ્રયત્નશીલ છે. ઊંઝા એ આમ તો સીડ સ્પાઇસ માટે આખા એશિયાનું મોટું માર્કેટ છે. જીરું, વરિયાળી, રાઈ, મેથી, અજમો અને આ બધાની સાથે સાથે ઊંઝામાં ઈસબગુલનું પણ એક મોટું ટ્રેડિંગ હબ છે. સમગ્ર રાજસ્થાન છે, જેસલમેર, બાડમેર, નાગોર, ફલોદી, સાંચોર આ બધા વિસ્તારમાંથી ઈસબગુલ અહીંયા ઊંઝા સુધી ખેડૂતો વેચવા આવે છે. ગુજરાતમાં પણ જુઓ તો બનાસકાંઠામાં વધુ પાક થાય છે. કચ્છ અને રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, વિરમગામ આ બધા ભાગમાં અને મહેસાણામાં પણ એનો વાવેતર થાય છે. તો આ બધા એરિયામાંથી ખેડૂતો ઊંઝામાં ઈસબગુલ વેચવા આવે છે. ઈસબગુલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ આવેલા છે જે અહીંયા આગળ એનો થ્રેસિંગ કરી અને ઉપરનો સિલિયમનો જે ફાઇબર ભાગ છે અલગ કરી એનો સોર્ટિંગ, ગ્રેડિંગ કરી અને પેકિંગ કરીને સમગ્ર વિશ્વમાં અને ખાસ કરીને અમેરિકા અને યુરોપના કન્ટ્રીમાં એનો વધારે પડતો નિર્યાત થાય છે. અમેરિકામાં લગભગ 75% જેટલું એ નિર્યાત અમેરિકામાં થાય છે. ઈસબગુલ એ નેચરલ અને ઇનોસન્ટ લેક્સેટિવ છે, એટલે લોકો પણ એનો દવા તરીકે વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરતા થયા છે. પેટ અને આંતરડાના તમામ દર્દોમાં ઈસબગુલ અક્સીર ઇલાજ હોવાથી પશ્ચિમી દેશોમાં ઈસબગુલની નિકાસ ભારતમાંથી થાય છે. આ જ કારણોસર ઈસબગુલ ભારતને વિદેશી હુંડિયામણ કમાવી આપવામાં અવ્વલ સ્થાને છે. એક અંદાજ પ્રમાણે ભારતમાંથી ગત વર્ષે 1023 કરોડ રૂપિયાના કિંમતના ઈસબગુલની નિકાસ થઈ હતી અને ચાલુ વર્ષે જૂન સુધીમાં 343 કરોડ રૂપિયાના ઈસબગુલની નિકાસ ભારત કરી ચૂક્યું છે. આમ 93% ઈસબગુલના નિકાસ સાથે ભારત હાલમાં પ્રથમ સ્થાને છે. મયુર રાવલ, નિર્માણ ન્યૂઝ, મહેસાણા.
ભાજપમાં પત્રિકા કાંડ બાદ કવિતા કાંડ સામે આવ્યું છે. ભાજપના કાર્યકરો આગેવાનોના સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપમાં શહેર ભાજપમાં અસંતોષના બળાપા સાથે કવિતા વાયરલ થઈ હતી. કવિતામાં જે હજુરીઓ અને સગાવાદને પ્રોત્સાહન અપાતું હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. કવિતામાં મુખર્જી અને દીનદયાળના સિદ્ધાંતો ગુમ થયાનો વસવસો પણ વ્યક્ત કર્યો છે. શિક્ષણ સમિતિને લઈને પણ કવિતામાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત મનપામાં પદાધિકારીઓની પસંદગીમાં પણ વાદ ચાલશે તેવી ભીતિ પણ કવિએ વ્યક્ત કરી. ત્યારે કવિની કવિતાથી શહેરના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. ત્યારે આ મામલે શહેર ભાજપ પ્રમુખ મુકેશ દોશીએ નિવેદન આપ્યું કે મેં વર્તમાનપત્ર મારફતે આ કવિતા વાંચી છે. કદાચ કોઈ કાર્યકરની લાગણી દુભાઈ હશે. આટલો વિશાળ પરિવાર હોય એટલે દરેકને ન્યાય ન આપી શકાય. સાચા કાર્યકરની લાગણીને ધ્યાનમાં લેવાશે. આટલી મોટી પાર્ટીમાં કોણે લખી છે એ હજુ ખ્યાલ નથી. મેં આ કવિતા વાંચી છે. મને એવું લાગે છે કે કોઈ કાર્યકર્તાની ચોક્કસ લાગણી દુભાણી હશે અથવા એમને દુઃખ થયું હશે. પણ એક વાત ચોક્કસ કહીશ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના હજારો અને લાખો કાર્યકર્તાઓ આખા દેશમાં પથરાયેલા છે. પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય અને ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના બલિદાનથી ઊભી થયેલી આ પાર્ટી, લાખો લોકોના સંઘર્ષથી ઊભી થયેલી આ પાર્ટી, અનેક લોકોના તપ અને બલિદાનથી ઊભી થયેલી આ પાર્ટી, જેમાં એક ચોક્કસ વિચારધારાને વરેલા કાર્યકર્તાઓ કામ કરે છે. આવડો વિશાળ પરિવાર હોય એટલે સ્વાભાવિક રીતે દરેકને કોઈને કોઈ જગ્યાએ ન્યાય ન આપી શકાય. પણ જે સાચો કાર્યકર્તા છે, સારો કાર્યકર્તા છે, શક્તિશાળી કાર્યકર્તા છે, એની હંમેશા પાર્ટી નોંધ લેતી હોય છે. એટલે હું આને ટીકાત્મક સ્વરૂપમાં નથી જોતો, પણ ચોક્કસ એટલું કહીશ કે એમની લાગણી દુભાણી હશે તો જે કોઈ કાર્યકર્તા હશે, અમારો હંમેશા રાજકોટ શહેર ભાજપનો એવો પ્રયાસ હશે કે જે સાચો કાર્યકર્તા અને સારો કાર્યકર્તા હશે, શક્તિશાળી કાર્યકર્તા હશે, એને કોઈને કોઈ પ્રકારે સ્થાન આપવામાં આવશે. એટલે કદાચ લાગણી દુભાણી હોય તો આપના માધ્યમથી એમની માફી પણ માગું છું. કારણ કે હજી મારી પાસે વિશેષ માહિતી આવી નથી. આવડા મોટા પરિવારની અંદર કોને લખી હશે એ કોઈ સીધું નિશાન તાકી શકે એવી સ્થિતિમાં નથી. મૂકવાથી જો હોદ્દો મળી જતો હોય એવું હું માનતો નથી. આવું તો અનેક લોકો જન્મદિવસે શુભેચ્છા પાઠવતા હોય છે જે સીધી રીતે ભાજપ સાથે જોડાયેલા નથી, પણ એમની પણ વોર્ડમાં અથવા અન્ય સંગઠનોની અંદર અથવા અન્ય સામાજિક સંસ્થાઓ સાથેનું જોડાણ હોય એટલે સ્વાભાવિક રીતે એને હોદ્દો મળ્યો હોય. કોઈ વ્યક્તિ ફોટા મૂકે જન્મદિવસના અને એમને હોદ્દો મળી જાય એવી આ પાર્ટી નથી. આ તો ખૂબ બહુ ચોક્કસ કાર્યકર્તાઓને ધ્યાનમાં રાખીને નિમણૂક થતી હોય છે. તો આગળ વાત કરીએ. તાજેતરમાં જ દેશભરમાં 15મી ઓગસ્ટની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દેશના 77માં સ્વતંત્રતા પર્વ નિમિત્તે સ્કૂલથી લઈને ઘરે ઘરે અને સરકારી કચેરીઓમાં તિરંગો લહેરાવવામાં આવ્યો હતો અને સાથે સાથે ગુજરાતની તમામ સ્કૂલોમાં પણ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો સમાચારની રજૂઆતમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. સત્યની સાથે નમસ્કાર.